حسین ہائے ہائے حسین ہائے حسین ہائے ہائے حسین ہائے حسین ہائے ہائے حسین ہائے حسین ہائے ہائے حسین. خالی آیا تھا جب زلجنا چھایا خیموں میں غم کا دھواں. خالی آیا تھا جب زلجنا چھایا خیموں میں غم کا دھواں. جناب وحید الحسن ہاشمی کا ایک سلام پیش کر رہا ہوں. کیا ہے علی یہ نطق پیمبر بتائے گا. کیا ہے علی یہ نطق پیمبر بتائے گا. دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا. دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا. ہوگا نہ کم علی کی شجاعت کا تذکرہ. ہوگا نہ کم علی کی شجاعت کا تذکرہ. تاریخ چپ رہے گی تو خیبر بتائے گا. ہوگا نہ کم علی کی شجاعت کا تذکرہ. تاریخ چپ رہے گی تو خیبر بتائے گا. کونین میں ملا لقب بت شکن کسے. کونین میں ملا لقب بت شکن کسے. پوچھو اسی سے دوش پیمبر بتائے گا. پوچھو اسی سے دوش پیمبر بتائے گا. خالق نے خود خرید لیا کس کے نفس کو.
خالق نے خود خرید لیا، کس کے نفس کو ہجرت کی شب رسول کا بستر بتائے گا۔ ہجرت کی شب رسول کا بستر بتائے گا۔ کیا ہم سے پوچھتے ہو حدیث قصہ ہے کیا؟ کیا ہم سے پوچھتے ہو حدیث قصہ ہے کیا؟ جس گھر کا واقعہ ہے وہی گھر بتائے گا۔ جس گھر کا واقعہ ہے وہی گھر بتائے گا۔ بنتے نبی کو بارگاہ حق سے کیا ملا؟ بنتے نبی کو بارگاہ حق سے کیا ملا؟ ہم کیا بتائیں سورہ کوثر بتائے گا۔ ہم کیا بتائیں سورہ کوثر بتائے گا۔ پوچھو علی سے ذکر خدا و نبی کا راز۔ پوچھو علی سے ذکر خدا و نبی کا راز۔ جو کچھ ہے دائرے میں وہ محور بتائے گا۔ محشر میں مل ہی جائے گا میخانہ نجات، لیکن پتہ تو ساقی کوثر بتائے گا۔ لیکن پتہ تو ساقی کوثر بتائے گا۔ کس طرح بے ردا ہوئی زہرا کی بیٹیاں، جو کربلا میں لٹ گیا وہ گھر بتائے گا۔ مولا
سر سے درد کی شدت نہ پوچھئے، برچھی کا زخم سینہ اکبر بتائے گا، کیا ہے علی یہ نطق پیغمبر بتائے گا، دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا۔ ٹائٹ کر دو۔ عزاداران سید الشہداء، میں قبلہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی اجازت سے صرف 2 دقیقے آپ کے لوں گا ایک نہایت اہم معاملے پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یورپ کے چند ممالک ڈنمارک، فرانس، ہالینڈ اور دیگر کچھ اور ممالک نے ختمی مرتبت رسالت مآب اشرف الانبیاء رحمۃ للعالمین ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ نازیبہ گستاخی کی ہے جس پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نشتر پارک کی یہ فرش اعضاء، اس کے محتمم پاک محرم ایسوسی ایشن، یہاں پر موجود ایک عزاداران سید الشہداء کی جانب سے اور اس فرش اعضاء کی جانب سے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی مرکزی ترین اور سب سے بڑی فرش اعضاء ہے، اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج کا یہ احتجاج جو اس مائک سے، اس پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے، وہ دراصل پورے شیعان حیدر کرار پاکستان کا احتجاج ہے۔ اس میں میں آپ تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام خطبہ بیک آواز شریک ہو رہے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اسلام کے ان متعصب دشمنوں کے اس مکروہ حرکت کے خلاف جنہوں نے اپنے نشریاتی اداروں کے ذریعے یہ ایک سازش کے تحت کام کیا ہے، اور ہم ساتھ ہی مذمت کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسلامی مملکت پاکستان کا حق ادا کرے، ہونے کا حق ادا کرے، اور یہ وہ موقع ہے جس میں تمام تر سیاست کو بالائے طاق رکھ کر اسلامی امہ کی نمائندگی کی جائے اور ہمارے اس احتجاج کو اپنے اجتماعی احتجاج میں شریک کریں۔ ان ممالک کی سرکاری سطح پر ان کی مذمت کی جائے، ان کے سفراء کو بلا کر ان کو ہمارے جذبات سے آگاہ کیا جائے، اور اس کے خلاف جو بھی اقدام حکومت پاکستان کرے گی ایک شیعان حیدر کرار حکومت وقت کے ساتھ ہوگا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا صلوات. عزیزان محترم، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم ابھی اپنے موضوع کے آغاز میں ہیں. وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں 2 آیتوں کو رکھا ہے، 9ویں اور 10ویں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان باتوں کی جو انتہائی مضبوط ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ان مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، انہیں قیامت میں ہم بڑا اجر دیں گے، جنت عطا کریں گے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم انہیں قیامت کے دن انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. ہر انسان کا مزاج ہے، یہ 5واں مرحلہ ہے گفتگو کا، ہر انسان کا مزاج ہے کہ وہ فائدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب کا انسان ہو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے مزاج میں ہے جلب منفعت کو حاصل کرو، اور اس کے مزاج میں ہے دفع ضرر کو دفع کرو. فائدہ لو، نقصان ڈھکیل دو، نقصان قریب نہ آنے پائے، فائدہ حاصل ہو جائے. دنیا کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت، اور دنیا کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے جہنم. کتنے صاف اور کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے تمہیں متوجہ کیا ہے کہ جو مومن ہوگا، عمل صالح کرے گا، اسے جنت عطا کریں گے. جو کافر ہوگا، آخرت کا منکر ہوگا، اسے جہنم عطا کریں گے. اتنا آسان ہے. دیکھو بھائی، ذرا موضوع کے تقاضے، کل بھی میں کہہ رہا تھا موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں. دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی علم یہ نہیں بتلاتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. بڑے بڑے فلسفی گزر گئے،
بڑے بڑے ٹامک ٹوئیاں مارنے والے حیات و کائنات کے مسائل میں وہ گزر گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ بھائی موت کے بعد دفن کے بعد منکر نکیر کا آنا، منکر نکیر کے آنے کے بعد فشار قبر، بھائی کتنے مراحل ہیں، فشار قبر، اور پھر برزخ کی زندگی، اور برزخ کی زندگی کے بعد اٹھایا جانا، پھر صراط، پھر میزان، پھر جنت، پھر جہنم، کتنے مرحلے ہیں۔ کسی مرحلے میں کسی سائنسداں کا کوئی بیان دکھلا دو، بس ایک ہی بتلا سکتا ہے ان مسائل کو، جو دیکھ کے آیا ہو۔ بھئی کتنا آسان کیا ہے میں نے مسئلے کو، ایک ہی بتلا سکتا ہے جو دیکھ کے آیا ہو، اور وہ ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ بس ایک ہی تھا کہ زنجیر در ہلتی رہی، گیا بھی اور آیا بھی۔ شریف آجی آگا۔ حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤ الدین اپنے رفقا کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ 2 جملے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں، لیکن اپنے سینے میں حوصلہ نہیں پا رہا ہوں، لیکن اتنا تو عرض کر دوں نا کہ میں یک کلمہ گفتیم و ان کلمہ این بود کہ بعد از موت چه خواهد شد هیچ کسی نمی‌داند، هیچ کس نمی‌داند. موت، سوال منکر و نکیر، فشار قبر، صراط، میزان، هیچ کس بلد نیست که چی هست و چرا بلد نیست؟ چونکه کسی که رفته بر نگشته، کسی که رفت بر نگشته، فقط یک بود که یک مرتبه رفت، دید، بعد آمد و اون صاحب معراج است. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ میں نے خلاصہ کیا، آپ اردو سمجھتے ہیں، میں نے مختصر کیا، بات تو میں نے تفصیلی کہی تھی، میں نے مختصر کیا، لیکن اب یہاں سے تمہیں میں آگے لے کے جانا چاہوں گا. اچھا بھائی، تو اب کوئی بتانے والا نہیں ہے، توجہ رہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اللہ اگر بتائے تو بتائے، اور وہ براہ راست بتاتا نہیں ہے. یہ جملے پہنچ رہے ہیں نا، 5ویں منزل ہے گفتگو کی، وہ براہ راست بتاتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی جاؤ اللہ سے پوچھ لو کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا. بھائی جو دائنے بائیں ملا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تم تو بڑے ولی اللہ ہو، ذرا اللہ سے پوچھ کے بتا دو کہ مرنے کے بعد ہونے والا کیا ہے. ملا جھنجلا کے کہے گا کہ بھائی ہم پوچھ تو لیں، لیکن اللہ ہم سے براہ راست جواب نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی وسیلہ ہی کا قائل ہے. اب یہ سارے سوالات جو میں نے مختصر تمہارے سامنے پیش کیے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر. بھئی یہی تو بات ہے نا، ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر، اور اللہ وحی کرنے میں بخل نہیں کرتا. وَأَوْحَىٰ كُلَّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمانوں پہ وحی کر دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے زمین کو وحی کی کہ تجھے کیا کرنا ہے. آسمان پہ وحی آئی، زمین پہ وحی آئی، ٹھیک ہے نا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لقوم یتفکرون. ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ جا اونچے اونچے مقامات پہ اپنے مکان بنا, پہاڑوں پہ جا کر اپنے مکان بنا, اور جا کلی من کل ثمرات, دنیا میں جتنے بھی پھل پھول ہیں ان سے عرق کو حاصل کر. رک جاؤ, ایک لفظ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, کلی من کل ثمرات. کل کے معنی معلوم ہے؟ کل کے معنی 100%. کلی من کل ثمرات, جا شہد کی مکھی جا, یہ وہی ہو رہی ہے اس کے اوپر. جا شہد کی مکھی جا, اور دنیا میں جتنے پھل ہیں جتنے پھول ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر. ٹھیک؟ کیا یہ شرط ہے کہ جو اچھے ہوں انہی سے حاصل کرنا, جو زہریلے ہوں ان سے عرق کو حاصل نہ کرنا؟ آیت میں ہے کہیں من کل ثمرات, اچھا ہو اس سے بھی لے, زہریلا ہو اس سے بھی لے. یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ, اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس, اور وہ ہے انسانیت کے لیے شفا. تو لیا تھا زہریلے پودے سے اور پیٹ میں جا کے شفا بن گیا. وہ کون ہے جو مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنا رہا ہے؟ یہی تو نشانی ہے. یہی نشانی ہے. تو ہم نے آسمانوں پہ وحی کی, ہم نے زمین پہ وحی کی, ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی, دودھ پلا. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی, ان ارضعیہ, میرے اس موسیٰ کو دودھ پلا. ہر ماں دودھ پلاتی ہے, یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی پھر صحیح یہ سوال تمہارے ذہن میں قائم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس حکم کی ضرورت کیا تھی؟ ان ارضعیہ. تو موسیٰ کی والدہ پر بھی وحی آئی. یہ تو وہ مقامات تھے جن کا تعلق نبوت سے نہیں ہے, اور اب انبیاء پر وحیاں آئیں, انبیاء پہ وحیاں آئیں, آتی رہی نا. اچھا بھائی, توریت آئی, انجیل آئی, زبور آئی, لیکن کوئی وحی معجزہ بن کے نہیں آئی. رکے رہو بھائی, رکے رہو. تو میں تو بہت آرام سے اس موضوع سے آشنا کرانا چاہ رہا ہوں نا. میں کوئی وحی, توریت معجزہ نہیں ہے. موسیٰ کا عصا معجزہ تھا, توریت معجزہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. داؤد کا بساط جس پہ اڑتے تھے معجزہ تھا, داؤد کی زبور معجزہ نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا تھی, شفا دی, ہاتھ رکھ دیا شفا یاب ہو گیا, لیکن عیسیٰ کی انجیل معجزہ نہیں تھی. ساری کائنات کی وحیوں میں فقط ایک قرآن ہے جس وحی کو معجزہ بنا کے بھیجا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. 2 آیتیں سورہ بقرہ کی. دیکھو, اگر تمہیں شبہ ہے, قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے, اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جو محمد پہ نازل ہوا, ترجمہ سننا, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے, تمہیں شبہ ہو رہا ہے, تو جاؤ اس جیسا ایک سورہ بنا لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ, اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. رک جاؤ, کیا یہ کہا کہ سورہ بقرہ جتنا بڑا سورہ بنا کے لے آؤ؟ ایک سورہ بنا لاؤ, سب سے بڑا ہے سورہ بقرہ, سب سے چھوٹا ہے سورہ کوثر, سورہ کوثر ہی بنا لاؤ. بھئی یہی تو لانا تھا کہ قرآن کے بڑے سورے معجزہ نہیں ہیں, چھوٹے بھی معجزہ ہیں. قرآن کا چھوٹا بڑا برابر ہے. بھئی یہی تو آل محمد کا صغیرنا و کبیرنا سوا, ہمارا چھوٹا بھی امام ہے, ہمارا بڑا بھی امام ہے.
भाई सुनना सुनना भाई सुनना, मैंने पूरा तर्जमा नहीं किया है आए मुबारक का, अब यहीं से तुम आगे जाऊंगा। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शुबा है कि हमने जो अपने बंदे पर नाजिल किया है वो हमारा कलाम नहीं है, फातू बेसूरत मिन मिस्ले, तो जाओ एक सूरा इसके जैसा बना के ले आओ। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हारे बुत हों, तुम्हारे खुदा हों, उन सबको मदद के लिए बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ये काम न कर सको, कुरान का जवाब न लिख सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ न कर सकोगे। क्या कुरान का चैलेंज है? ये कब आया था? सूरह बकर में, सन 3 हिजरी का सूरा, और ये सन 1427 हिजरी। व इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ जवाब नहीं लिख सकोगे। तो अगर जवाब न लिख सके तो फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास, तो डरो उस आग से, डरो उस जहन्नम से जिसका ईंधन आदमी भी होंगे, पत्थर भी होंगे। बड़ा जलाल है खुदा की कसम। और ये मैसेज तुम्हें दे के आगे बढ़ूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम में सिर्फ आदमी नहीं जाएगा, सिर्फ बुत परस्त नहीं जाएगा, पत्थर भी जाएंगे। यानी जिन पत्थरों को तराश तराश के बुत बनाया था, नहीं भाई, मैं तो तुम्हें जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। जिन पत्थरों को तराश तराश कर बुत बनाया था, तो तुम्हारे साथ वो भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। भाई पत्थर का बुत न शऊर है, न हरकत है, न इरादा है, न जिंदगी है। अगर वो जलेगा भी तो फायदा क्या है उसके जलाने से? समझ रहे हो ना? तो उसके जलाने से, उसको जलाना मकसूद नहीं है, पूजने वालों को जलाना मकसूद है। उसको जलाना मकसूद नहीं है, पूजने वालों को जलाना मकसूद है। अच्छा भाई, तो पत्थर के थे, उन्हें किसी ने बना दिया और बना के कहीं बिठला दिया। पत्थर के थे ना, किसी ने तराशा बना दिया और बनाने के बाद कहीं बिठला दिया, तो उनकी तो कोई तकसीर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जहन्नम में जाएंगे। तो अगर कोई खुद बन जाए, समझ रहे हो बात को? अच्छा भाई, तो कुरान को मकाम एजाज पे नाजिल किया। आयतें बहुत हैं, और अजीब व गरीब बात यह है कि इस सिलसिले गुफ्तगू का उन्वान है मनसब हिदायत और कुरान। और आज से 2 साल कबल मेरे सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ था, उन्वान था मीज़ान हिदायत और कुरान। वो किताब मार्केट में है, उसे इन तकरीरों से मिला के देख लेना। लेकिन जो बातें छूट गई थी ना, उन्हें 4 राहों की वजाहत के साथ तुम्हारे सामने पेश कर दूं, और ये फिक्र यहीं से आगे बढ़ जाए। तो कुरान है मौजज़ा। अच्छा, तो क्या तीर मार दिया तीर। मूसा का आसा मौजज़ा था, सुलेमान की बिसात मौजज़ा थी, मोहम्मद का कुरान मौजज़ा है। आज तो मैं जानबूझ के मकाम मोहम्मद पर रुका हुआ हूं। भाई हम यूरोप से क्या शिकवा करें? कलमा पढ़ने वाले ही अभी मोहम्मद को नहीं समझे। वो तो काफिर हैं, उन्हें क्या मालूम मकाम मोहम्मद क्या है, वो क्या जाने इस्लाम क्या है। लेकिन जो जानते हैं मकाम मोहम्मद को, भाई वो तो मकाम मोहम्मद में कमी न करें। तवज्जो रहे। आसा था मूसा के हाथ में, मौजज़ा बना। देखो मैं बहुत आगे जा रहा हूं। मैं मूसा गए, ऐसा रहा, फिर मौजज़ा नहीं बना। बिसात थी सुलेमान के पास, उस पर सवार होकर उड़ते रहे। सुलेमान गए,
बिसात रही, फिर नहीं उड़ी। न आसा कभी अजदहा बना, न बिसात कभी उड़ी। हमने कहा भाई बात क्या है? कहने लगे आसा वाला चला गया, इसलिए अब ये मौजूदा काम नहीं करेगा। अच्छा भाई ये आसा वाला चला गया, अब मौजूदा काम नहीं करेगा। हमने कहा अच्छा सुलेमान की बिसात, सुलेमान का एक कालीन था वो उड़ता था, कहने लगे भाई अब कालीन वाला चला गया, कालीन वाला चला गया, अब ये कालीन रहेगा मगर उड़ेगा नहीं। तो जब तक मूसा, भाई तवज्जो है, मूसा थे आसा वाले, सुलेमान थे कालीन वाले, जब तक आसा वाला रहा मौजूदा काम करता रहा। भाई तवज्जो रहे, जब तक कालीन वाला रहा मौजूदा काम करता रहा। इधर वो गए, चीज रह गई मगर मौजूदा न बनी। कुरान आज भी मौजूदा है, तो मौजूदे वाला आज जिंदा है या नहीं? अब जरा हयात मोहम्मद अरबी को देखते चले। बहुत दूर नहीं जाना, बहुत दूर नहीं जाना, लेकिन आज अब एजेंडा छिड़ गया है तो कुछ जुमले सुनते जाओ ऑफ द रिकॉर्ड। मुसलसल एक्सटेम्पोर अर्ज कर रहा हूँ तुम्हारी खिदमत में। देखो कुरान ने लोगों से खिताब का एक तरीका इस्तेमाल किया। अलम तरो, सूरह लुक़मान की आयत भूल गए। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। अलम तरो, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की क़ुव्वतों को तुम्हारे लिए कैसे मुसख्खर कर दिया? क्या तुमने नहीं देखा? बहुत पढ़ा लिखा मजमा है। क्या तुमने नहीं देखा? ये जुमला खुद बतला रहा है कि देखा है। अलम तरो, आया शुमा नदी दीद, मन इस्तिदलाल कायम करता कि आया शुमा मरा नदी दीद या मतलब फुरन चीज रहा नदी दीद मानाश इन्हें शुमा दीदीद, हम इन मतलब गुफ्तम बैना आयो। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा? इस जुमले का मतलब क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि कल यहां मजलिस हो रही थी? यानी देखा है। तो जब कहा जाए क्या तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब क्या होता है कि देखा है। अलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हबीब क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों का क्या अंजाम किया? अलम तरा से अलम तरा 31 आयतें हैं कुरान में, और 31 की 31 इस वक्त नहीं सुनाऊंगा, सुना सकता हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। 2-4 आयतें सुनते जाओ, फ़कत 2-4 आयतें। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। पैगम्बर अकरम की विलादत है सन 1 आमुल फील में, और वाक़या पैगम्बर की विलादत से पहले हो चुका था, हाथी वाला वाक़या। और पैगम्बर अकरम अपनी मादर गिरामी के शिकम मुतहर में थे। हबीब क्या तुमने नहीं देखा? ये मोहम्मद वो है जो शिकम से देख रहा है। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद। हबीब क्या तूने नहीं देखा कि हमने आद वालों का क्या अंजाम किया? 4000 बरस पहले की कौम है, मेरा नबी 4000 बरस पहले भी देख रहा है। भाई तवज्जो है। अलम तरा, ये 2-4 आयतें पेश करूंगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो शिकम मादर में अबरहा के हाथी को देखा और उसकी लश्कर कशी को देखा। आलम अरवाह में अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद, कौम आद की तबाही और बर्बादी को देखा। और अब आयत हदिया करूं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वश्शम्स वल क़मर।
حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے؟ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، وہ کیفیت سجدہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ سورج چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ علم ترا، اب آیت پڑھوں، علم ترا، بھائی یہ آیت خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھنا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور پرندے پر کھولے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ وہ اپنے نماز کے طریقے کو جانتے ہیں، اب تم نہ جانو تو میں کیا کروں؟ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ گفتگو ہے۔ زیادہ آیتیں ہدیہ نہیں کروں گا۔ علم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے آسمان کو خلق کیا، سارے آسمانوں کو، زمین کو خلق کیا بالحق، حق کے ساتھ خلق کیا۔ فقط خلقت کو نہیں دیکھ رہا تھا، حق کے ساتھ خلق ہو رہی ہے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ تو میرے نبی کی رویت سمجھ میں آئی کہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ میرے نبی کی رویت کا معنی دیکھنا۔ تم نے تو سنا ہوگا نا، رویت ہلال، چاند کو دیکھنا۔ میں نے کبھی بربنائے تفریح اسی ممبر سے کیا کہا تھا بھائی؟ میں نے کہا تھا کہ رویت ہلال چاند دیکھنا اس کے لیے تو کمیٹی بھی ہے نا، کمیٹی ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں ایسے بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں جنہیں 14ویں کا بھی نظر نہیں آتا۔ یہ میں نے کبھی یہ جملہ اسی ممبر سے کہا تھا، اور اب تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو میرے نبی کی حیات سمجھ میں آ گئی، کہاں کہاں دیکھ رہا ہے، کن کن مرحلوں میں دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں موجود ہے۔ تو ذرا رویت سمجھ میں آ جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھو اب تم اپنی رویت دیکھ لو۔ یہ شامیانے کی دیوار لگی ہوئی ہے، کپڑے کی دیوار ہے۔ کپڑے کی دیوار کے ادھر کیا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے؟ نہیں، تم کپڑے کی دیوار توڑ کے نہیں دے سکتے ادھر کیا ہے، اور وہ زمانوں کی دیواریں توڑ کے دیکھتا ہے۔ تم کپڑے کی دیوار توڑ کے نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے کیا ہے، اور وہ زمانے کی دیوار توڑ کے دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ میں مثال دے دوں، ادھر جو ہے وہ ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سننا بھائی سننا، اور اس مثال کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے بولوں۔ تم ادھر بیٹھے ہو، ادھر کو دیکھ رہے ہو، تمہیں ادھر نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ادھر کیا ہے۔ ہو گئی نا بات؟ لیکن جو دیوار پہ بیٹھ جائے وہ ادھر بھی دیکھے گا، ادھر بھی دیکھے گا۔ قاب قوسین اسی دیوار کا نام ہے کہ ایک طرف سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف سے آخرت کو دیکھ رہا ہے۔ قاب قوسین بھئی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں اب اس مقام سے آگے بڑھ رہا ہوں میں، تو میرا محمد پوری کائنات کو دیکھے، پوری کائنات کو دیکھے، پوری کائنات میرے محمد کی نگاہ میں ہے۔ مان لیا نا تم نے؟ اس لیے کہ اتنی آیتوں کے سپورٹ میں میں نے یہ جملہ کہا ہے، پوری کائنات میرے محمد کے
रेंज में है पूरी कायनात, उसकी आंखें पूरी कायनात को देख रही हैं। और अब आयत बर्दाश्त करोगे, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब वही इलाही का इंतज़ार करो, हमारी दोनों आंखें तुम पर लगी हुई हैं। तो मोहम्मद की आंखें उम्मत पे लगी हुई हो और अल्लाह की आंखें मोहम्मद पे लगी हुई हो। ये मराहिल आसानी से तय हो रहे हैं ना, तो तय होते चले, ये मराहिल आसानी से तय होते चले। तो सारी कायनात पर मोहम्मद की निगाहें हैं और मोहम्मद पर अल्लाह की निगाहें हैं। यही सबब है फ़इन्नका बिअयुनिना, हबीब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हमारी निगाह में है। ये नहीं कि नबूवत के बाद की ज़िंदगी निगाह में है। जब तुम आगोश मादर में थे जब भी मैं देख रहा था, जब तुम मक्के की गलियों में घूमते थे जब भी मैं तुम्हें देख रहा था, मैं देख रहा था, मेरी निगाहें तुम पर लगी हुई थी। जब तुमने नबूवत का ऐलान किया और कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त भी मैं देख रहा था, ठीक है ना। जब तुमने जंगें लड़ी तो हर जंग में मैं तुमको देख रहा था, फ़इन्नका बिअयुनिना। और हबीब जब तुमने कलम मांगा उस वक्त भी हम तुम्हें देख रहे थे। भाई यहाँ तक तो मेरे साथ आ गए हो ना। मैं जब कभी कभी इस मरहले तक पहुँचता हूँ तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ और मैं ज़रूर कह के रहूँगा। मैंने कई मरतबा ये मैसेज दिया है अपने सुनने वालों को कि जब कलम मांग रहा था उस वक्त खुदा की निगाहें उसके ऊपर थीं। दो कलम दो, मैं कुछ लिख दूँ। अरे भाई तुम्हारा तो अकीदा है कि लिखना जानता नहीं है तो दे दो। भाई देखिए, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता और मैं आपसे कलम मांग रहा हूँ, तो अब आपको तो यही चाहिए कि दे दें, ले साहब ले लिखें, इसलिए कि आपको तो लिखना आता नहीं है। तो जब मालूम है कि उसे लिखना नहीं आता, जब मालूम है कि उसे लिखना नहीं आता, आज तक कहे जा रहे हैं कि लिखना नहीं आता था, आज तक कह रहे हैं ना, आज तक, तो आज वाले अगर होते तो शायद दे देते। आज वाले होते तो शायद दे देते, लेकिन उस दौर के लोग बड़े समझदार लोग थे। जबान से कह रहे थे लिखना नहीं आता, दिल में खतरा था कि लिख देगा। जबान से कह रहे थे कि लिखना नहीं आता, दिल में खतरा था कि लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। भाई सुना तुमने ये मेरा दोस्त क्या कह रहा था कि ऐसा ज़बरदस्त नारा लगाओ कि नजफ़ तक अली के कानों तक आवाज़ चली जाए। तो मुझे हक़ तो है ना कि अपने सुनने वाले की बात में इस्लाह कर दूं। मियाँ अली तो यहाँ भी हैं, कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? भाई अजीब मरहला फ़िक्र है और इस मरहला फ़िक्र पर अब रोक कर ऑफ द रिकॉर्ड बातें तुमसे कर रहा हूँ मैं। जो हर जगह मौजूद हो वो हाजिर, जो हर जगह देख रहा हो वो नाजिर। और आज तक गुफ्तगू मोहम्मद हाजिर थे या हाजिर नहीं थे, हाजिर नाजिर पे बहस है। देखो अपनी ही तकरीर से इक़्तिबास करके जुमला कह रहा हूँ मैं, और यह जुमला अगर तुम तक पहुँच गया तो मेरा मैसेज मुकम्मल है। भाई अजीब बात है, हाजिर मौजूद
नाजिर देख रहा हो। भाई अभी तो मैंने तुम्हारे सामने नबी के देखने की सिफत बयान की कि देख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि हाजिर तो बहरहाल नहीं है, देख रहा होगा, दूर से खड़ा हुआ, दूर से खड़ा हुआ देख रहा होगा, तुम ये कह सकते हो ना। तो देखो, कतबल्लाहु अला नफ्सिही रहमा, सारे ख़ज़ाने रहमत के अल्लाह के पास हैं। अच्छा, ख़ज़ाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। तो रखे रहे? कहा कि नहीं, ये रखने के लिए थोड़ी ही है, ये तो बांटने के लिए है। तो मालिक बांटेगा कौन? तेरी रहमत बांटेगा कौन? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खजाने मेरे, बंटवाऊंगा मोहम्मद से। खजाने मेरे हैं, बंटवाऊंगा मोहम्मद से। भाई तवज्जो रहे, बांटने वाला अगर हैदराबाद में हो और लेने वाला कराची में हो तो मुमकिन कैसे होगा? इसलिए बांटने वाले के लिए जरूरी है कि लेने वाले से करीब हो, इसी का नाम हाजिर है। तुमने नाजिर भी देखा, हाजिर भी देखा, देख लिया ना। अभी भी वैसे कि मोहम्मद हाजिर थे, नाजिर थे या नहीं थे, तो मैं इस पे तो अब बात ही नहीं करूँगा, इसलिए कि तुम्हें मैंने 2 जुमलों में पैगंबर की नज़ारत भी दिखला दी और पैगंबर की हाजिरी भी दिखला दी। लेकिन एक बात मैंने कही थी, बरस गुजर गए इस मेंबर की खिदमत करते हुए, ये 31वां साल है इस मेंबर पर। ये जो नौजवान बैठे हैं ना, ये नौजवान, ये टीनएजर्स, इनकी विलादत के पहले से इस मेंबर पे हुए। और अब मैं यही चाहूँगा कि मैंने बड़ी खिदमत की, और अब इस काबिल नहीं रहा कि मैं खिदमत कर सकूँ, तो अब मुझे इजाज़त दे दी जाए। लेकिन इजाज़त बाद में होगी, पहले ये जुमला तो सुनते जाओ। भाई सुनना, खुदा की कसम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। ऐ ईमान लाने वालों, ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, देखो शैतान के धोखे में ना आना। किससे कहा? ईमान लाने वालों से। ये सब ईमान लाने वाले बैठे हैं, इनको हुक्म है शैतान के धोखे में ना आना, ठीक। अच्छा भाई, ये तो निश्तर पार्क में बैठे हुए हैं, तो वो जो अंचोली में बैठा हुआ उसको हुक्म नहीं है कि शैतान के धोखे में ना आना? अजीब बात है ना। अच्छा भाई चलो, सोल्जर बाजार के लोग, क्या उनसे कहा उसने? खाना दर वालों से नहीं कहा, उनसे भी कहा। अच्छा भाई, क्या शहर कराची के मोमिनीन से कहा कि शैतान के धोखे में ना आना? हैदराबाद वाले से भी कहा, सखर वाले से भी कहा, लाहौर वाले से भी कहा। अच्छा, तो सिर्फ पाकिस्तान वालों से कहा कि शैतान के धोखे में ना आना, कहीं शैतान तुम्हें गुमराह न कर दे? नहीं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान है, अल्लाह ने उससे कहा, जहाँ जहाँ भी मुसलमान है, अल्लाह ने उससे कहा कि देखो शैतान की गुमराही से बचना। तो हर एक, वो ईरान में हो, तुरान में हो, सऊदी अरब में हो, पाकिस्तान में हो, लेबनान में हो, शाम में हो, मिस्र में हो, कहीं हो मुसलमान, वो शैतान से डरा हुआ है कि कहीं बहका न दे। है ऐसा है, सब डरे हुए हैं ना। अच्छा, तो क्या सिर्फ दाहिने हाथ वाले डरे हुए हैं, बाएं हाथ वाले डरे हुए नहीं हैं? बाएं हाथ वाले भी डरे हुए हैं। तो हर मुसलमान डरा हुआ है कि कहीं शैतान मुझे बहका न दे। हाय एक, और हर एक को खतरा है कि आगे बहका देगा। तो ये अजीब लोग हैं, शैतान को हाजिर नाजिर मानते हैं, मोहम्मद को हाजिर नाजिर नहीं मानते। मैंने बड़ी जहमत दी अपने सुनने वालों को, कह के चला था, ला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। झगड़ा आदम से बहकाएगा औलाद को, यानी कमाल हो गया। मैंने कभी कहा था कि मेरा कोई ज़ाती झगड़ा इब्लीस से नहीं है, अगर आपका हो तो। मेरा कोई ज़ाती झगड़ा इब्लीस से नहीं है, मेरे बाप से था,
आदम से। तो झगड़ा तुम्हारे बाप से भी था, आदम से, लेकिन तुमसे तो कोई बराह रास्त झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। आदम नबी थे, हम सब नबीज़ादे हैं, तो नबी से तो इंतकाम न ले सका, नबीज़ादों से इंतकाम लेना चाहता है। यही तो इब्लीसियत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज जरा एजेंडा बदल के बात कर रहा हूं मैं। अब आदम और इब्लीस तक बात आ गई तो कुछ नहीं कहूंगा। भाई वो तो नाराज हो गया था कि खिलाफत नहीं मिली, लेकिन फरिश्ते तो परेशान थे ना। जब कहा इन्नी वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ाल अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और फिर फरिश्तों ने बाद में क्या कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। दरमियान से मैंने आयतें छोड़ दी। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। परवरदिगार ने आवाज़ दी कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते कहने लगे उन्हें बनाएगा जो ज़मीन पे खुरेज़ी करेंगे, ऐसे खलीफे बनाएगा जो ज़मीन पे खुरेज़ी करेंगे। यानी फरिश्तों के निगाह में खुरेज़ी करने वाले खलीफे थे। वरना कहता क्यों, मैं कहता क्यों। लेकिन सुनो भाई, सुनो सुनो, मैं तो एक बहुत बहुत संजीदा बात तुम्हारी खिदमत में हदिया करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो कहने लगा फरिश्ता कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, तेरी तहलील करते हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और तू आदम को खलीफा बना रहा है। क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और फरिश्तों ने एतराफ़ भी किया, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मालिक ये वाक़या है कि जो तूने बतला दिया है वो मालूम है, जो नहीं बतलाया वो नहीं मालूम। तो आदम को किन शर्तों पर खिलाफत दी गई ये फरिश्तों को भी नहीं मालूम था, आपको कैसे मालूम हो गया? बहुत बारीक मरहला फिक्र है भाई। आदम को किन शर्तों पर खिलाफत मिली जब फरिश्ते ना मालूम कर सके? तो 1500 साल बाद, ये 1500 साल इस्लाम के कह रहा हूँ मैं, आपको कैसे मालूम हो गया कि खिलाफत की शराइत क्या है? ठीक है ना। तो शराइत खिलाफत तो वही हैं, वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। अल्लाह ने वादा किया है कि वो खलीफा बनाएगा, वो बनाएगा। उसने वादा किया है कि वो बनाएगा। जब वादा उसका तो वही बनाएगा भाई, तवज्जो रे, वही बनाएगा। खलीफा रसूल के बनाएगा अल्लाह। अब जाओ, अगर रिवायत न मिले, सुनन अबू दाऊद, बैहक़ी, मुस्लिम, सहीह मुस्लिम, सहीह बुखारी, कंज़ुल उम्माल मुल्ला मुत्तकी हिंदी, हिलियतुल औलिया, वो कितनी किताबों के नाम लूँ, मुस्तदरक के हाकिम, ये सब, सुनन नसाई, खसाइस नसाई, कितनी हदीस की किताबों के नाम लूँ, बड़ी मोतबर किताबें हैं। इन सब में रिवायत है इख्तिलाफ अल्फाज के साथ। तवज्जो रहे, सयकूनुल खुलफाउ बादी इस्ना अशर। मेरे बाद 12 खलीफा होंगे। हत्ता यकून दीन अजीजन मनिया। दीन मेरे 12 खलीफा तक साहिब इज्जत रहेगा। दीन 12 खुलफा तक साहिब इज्जत रहेगा। भाई तवज्जो रहे, फिर दोहरा रहा हूं, लफ्ज बदले हुए हैं लेकिन सबने तकरीबन मफहूम यही नकल किया है कि यह दीन इस्लाम बाइज्जत रहेगा। 12 खलीफा तक बाइज्जत रहेगा, 12 खलीफा तक। तो जब तक दीन है 12वां है, जब तक 12वां है दीन है। कायम आले मोहम्मद बावाज़े बना सलावा। देखो, अब फिर दामन वक्त तंग हो गया और गुफ्तगू तो अब मैंने छेड़ी थी, तो गुफ्तगू को इस मरहले पर रोक लूँगा।
تو اب کبھی جی چاہے تو مجھ سے وہ سارے ورژن بھی سن لینا حدیثوں کے، اور سناؤں گا۔ میری ایک کتاب ہے خلفائے اثنا عشر، میں نے بیشتر ورژنز اس روایت کے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں، اور وہ موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ اس میں سے ایک روایت تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں بس۔ خلفائی، میرا نبی کہہ رہا ہے، خلفائی اثنا عشر، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ کیا کہا؟ میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، نوجوان سنیں، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ پھر سنو، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ کس کے بھئی؟ کس کے خلیفہ؟ نبی کے۔ یہ جملہ تو نبی کا ہے نا۔ نبی نے کیا کہا کہ میرے خلیفہ 12 ہوں گے، تو نبی نے کہا میرے خلیفہ 12 ہوں گے، یعنی خلیفہ ہیں نبی کے۔ تو اب مجھے سوال کرنے کا حق دیتے ہو کہ خلیفہ ہیں نبی کے اور بنائیں گے آپ؟ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، آج کی گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے۔ جس کے خلیفہ وہی بنائے، نبی کے خلیفہ نبی بنائے گا، اور عوام الناس کے خلیفہ عوام الناس بنائیں گے۔ ایک خلیفہ کا حشر سنا دوں اور تم سے اجازت لے لوں۔ کوئی خلیفہ تھا، کوئی خلیفہ، اس نے شراب کے نشے میں نعوذ باللہ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی۔ ہے تاریخ ہے، یہ کہانی لے کے نہیں آیا ہوں۔ اچھا، اللہ ستار العیوب ہے تو تم بھی اس کے نام پہ پردہ رہنے دو۔ ایک خلیفہ نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی، اور نشے کی جھونک میں پڑھانے کے بعد کہنے لگا اور پڑھاؤں؟ لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے، یہی کافی ہے۔ تو جانتے ہو یہ اللہ کے کام میں بندہ جب دخل دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جمعے کی نماز منگل کو پڑھا دیتا، جمعرات کو پڑھا دیتا، سنیچر کو پڑھا دیتا، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، فی یوم نحس مستمر، بدھ کا دن منحوس دن ہے۔ تو جمعہ افضل ترین دن، بدھ منحوس ترین دن۔ میرا میسج پہنچ گیا، جمعہ ہے افضل ترین دن، اس دن کی نماز منحوس ترین دن میں پڑھائی گئی۔ تو بھائی بندہ جب اللہ کے کام میں دخل دیتا ہے تو ہمیشہ افضل ترین کی جگہ منحوس ترین ہی کو لا کے بٹھاتا ہے۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اس منزل پر گفتگو رک گئی، اور کل جیسا مسئلہ آج بھی ہے کہ مصائب کے لیے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس ایک ہی جملے سے تو جانا چاہ رہا ہوں میں، حسین افضل ترین، یزید منحوس ترین۔ اور میں نے کہا، کسی مقام پہ کہا، اور انشاءاللہ تم سن لو گے، کہ کربلا کی 2 گواہیاں سند ہیں کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ پیسر سعد نے جب لشکر حسینی کی طرف پہلا تیر پھینکا تو کہا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں تاکہ مجھے یزید سے انعام ملے۔ 5ویں بھی گزر گئی نا، کتنی جلدی محرم آیا تھا اور کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، اب تو اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ لشکر والوں گواہ رہنا، یہ عمر سعد کی گواہی تھی، اور حسین نے جب جوان بیٹے کو بھیجا ہے تو اپنی ریش مطہر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھی اور کہا مالک تو گواہ رہنا،
کہ शबीह रसूल को भेज रहा हूँ। दो ही जुमले अर्ज करूँगा, ज़्यादा जुमले अर्ज नहीं करूँगा। उधर पेसर साद ने तीर फेंका, इधर 4000 तीरंदाजों ने हुसैन की फ़ौज की तरफ तीर फेंकने शुरू किए। असहाब हुसैन ने एक ने दूसरे को देखा और कहा कि अब वो दिन आ गया जब हमारी मदद की ज़रूरत है, क्या करें? असहाब ने मशवरा किया, जितने घोड़े वाले हैं वो सब घोड़ों को मिला के हुसैन के खैमों के सामने खड़े हो जाए। तुम रो चुके, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। घोड़े मिला लिए ना, सब घोड़े मिला के लश्कर के सामने खड़े हो गए। घोड़ों के दरमियान में जगहें थीं, जो प्यादा थे वो घुटनों के बल बैठ गए कि हम मर जाएं लेकिन हुसैन के खैमों तक कोई तीर न पहुंचे। 1 घंटे तक तीर बारानी होती रही और जब तीर बारानी रुकी तो हुसैन इब्न अली खैमे से निकले और चले ये देखने के लिए कि कौन सा साथी जिंदा है, कौन सा साथी इस दुनिया से चला गया। हुसैन मख्तल में जा रहे थे कि किसी औरत के रोने की आवाज आई। पूछा ये कौन औरत है जो मख्तल में रो रही है? किसी ने कहा फरजंद रसूल, ये मुस्लिम इब्न औसजा की कनीज है, ये मुस्लिम इब्न औसजा की कनीज है। सिरहाने रो रही है। कहा क्या मेरा मुस्लिम कज़ा कर गया? क्या मेरा मुस्लिम मर गया? कहा कि नहीं फरजंद रसूल, अभी थोड़ी सी जान बाकी है। हुसैन आए, मुस्लिम इब्न औसजा 84 या 86 बरस का बूढ़ा, सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, चेहरे की मिट्टी साफ की, आंखें खोली। मुस्लिम ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। इतने में हबीब इब्न मज़ाहिर करीब आए, कहने लगे मुस्लिम, तुम्हारी ज़ौजा तुम्हारे खैमे में मौजूद है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे खैमे में मौजूद है, तुम अब इस दुनिया से जा रहे हो, अगर कोई वसीयत है तो अपने बेटे और अपनी ज़ौजा के लिए कर दो। आंखें खोली, कहा ज़ौजा और बेटे के लिए कोई वसीयत नहीं है, उसी का बेहादल मजलूम, मेरे मजलूम इमाम का ख्याल रखना, यह है मेरी वसीयत। ये कहा और मुस्लिम की रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई। हुसैन रोते रहे। इतने में हुसैन ने देखा कि किसी खैमे का पर्दा उठा, कोई छोटा बच्चा तलवार हिमायल किए हुए मख्तल की तरफ चला, तलवार खत देती जा रही थी। हुसैन ने कहा ये किसका बच्चा है, इसे मेरे करीब लाओ। असहाब गए, उसे चुमकार के लाए, उसे प्यार करके लाए। ये मुस्लिम के बेटे का मुकद्दर था, वो हुसैन की बेटी का मुकद्दर था। उम्रें वही थी लेकिन गोशवारे नोचे गए, तमाचे मारे गए, कुर्ते के दामन में आग लगी और मैदानों में पूछती फिरी, अहे नाबी, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा।